नमामि वरदां देवीं जननीं शारदां शुभां समाधिस्थं जगद्गुरुं रामकृष्णं गणाधिपम। श्री श्री ठाकुर माँ स्वामीजी और मास्टरमशाई चरणे प्रणाम जानिए আমরা আজকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বরূপের সন্ধানে যাত্রা এই বিষয়ে আমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। আমরা যে উপনিষদখানি অবলম্বন করেছি সেটি হলো স্বামীজির পছন্দের, খুবই স্বামীজি পছন্দ করতেন সেই উপনিষদটি, যেটি হলো কঠোপনিষদ। এই কঠোপনিষদকে অবলম্বন করে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজের যে উপনিষদ গ্রন্থাবলী আছে সেইটিকে অবলম্বন করে আমরা আজকে এই বিষয়ে আলোচনা করব। তাই পূজ্যপাদ মহারাজের চরণে প্রণাম জানাই, স্বাগত জানাই আজকে প্রাণায়াম চ্যানেলের সৌজন্যে যারা আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন সকল ভক্তদের, অনুরাগীদের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার ও স্বাগত জানাই। আমরা কিছুক্ষণ এই উপনিষদ সম্বন্ধে অর্থাৎ ভগবত বিষয়ে আমরা স্মরণ মনন করব। উপনিষদের যে মন্ত্রগুলি আমরা পাঠ করব সেটি হলো কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের কয়েকটি মন্ত্র। আমরা 7 নম্বর মন্ত্র পর্যন্ত পাঠ করেছিলাম। আজকে আমরা 7 নম্বর থেকে কয়েকটি মন্ত্র আবৃত্তি করব, তারপর সেইগুলির সহজ সরল শব্দার্থ, মন্ত্রার্থ আমরা আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা কয়েকটি মন্ত্রের আবৃত্তি করছি। যদি কেউ পারেন আপনারাও এই মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করতে পারেন। প্রথম অধ্যায়, প্রথম বল্লী। আমরা জানি এই উপনিষদটি 3টে অধ্যায় রয়েছে, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায় এবং তৃতীয় অধ্যায়, এবং এক একটি অধ্যায়ে 3টে করে বল্লী রয়েছে অর্থাৎ পাঠ অংশ। তাই এই যেটি আমরা প্রথম অধ্যায়, এটি হলো প্রথম বল্লী। তাই প্রথম বল্লীর 7 নম্বর মন্ত্র, সেখান থেকে আমরা একটু আবৃত্তি করব। বৈশ্বানরোপবিশত্ততিথি ব্রাহ্মণো গৃহান তস্যে তম শান্তিম কুর্বন্তি হরো বৈবস্বতোদকম আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতম শৃণীতাম চেষ্টা পুত্রে পুত্র পুসঞ্চ সর্বান এতদ্বৃঙ্ক্তে পুরুষস্য অল্পমেধসো ইয়স্য অনশনন বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে তিস্ররাত্রিযতবাসির্গৃহে মে অনশনন ব্রহ্মণ অতিথির নমস্য নমস্ত্যস্তু ব্রহ্মণ স্বস্তি মে অস্তু তস্মাৎ প্রতি 3 বরান বিনিস্ব শান্ত সংকল্প সুমনা যথা স্যাৎ बीतमन्नुर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रशिष्टं माभिवदेत् प्रतीतः एतत्त्रयाणं प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत उद्दालकीरारुणिर्मत्प्रशिष्टः सुखं रात्रिः सहिता बीतमन्नु स्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तं स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वां न जराया बिभीति उभेति त्वासनाय पिपासि शोकातिगो मोदति सर्गलोके स्वतंगग्निं सर्गम अध्येश मृत्यो प्रब्रूहि त्वां श्रद्धधानाय मह्यं सर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतत् द्वितीयेन वृणे वरेण प्रति ब्रवीमि तदु मे निबोध सर्गमग्निं नचिकेता प्रजानन्
अनन्तलोकाप्तिम् अथ प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका जगतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथाक्तम् अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। तमब्रवीत् प्रियमान महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृङ्कां चेमाम् अनेकरूपां गृहाण। त्रिनाचिकेत स्थिविरक्तसन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमेढ्यं विदित्वा निचाये मां शान्तिमत्तान्तमेति। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वां चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशं पुरतः पुनद्य शोकातिगो मोदति सर्गलोके। एष ते मुनिर्नचिकेत सर्ग। जमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास स्थित्यां वरं नचिकेता वृणीष्व। येयं प्रीति विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वेके नायम् अस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयम् अनुरीशधर्मः अन्यं वरं नचिकेत वृणीष्व मामपरिशीरति मा सृजयिनम्। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वञ्च मृत्यो यद् न सुज्ञेयमात्य भक्त्या चास्य तद्रिकन्य न लभ्य नान्य वरस्तुल्य हितस्य कश्चित्। शतायुषपुत्रपौत्रान् विनीष्व बहून् पशून् हस्तिहिरण्यमश्वान् भूमेर्महोदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदयावदिच्छसि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं विनीष्व भित्यं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्तमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व। इमा रामः शरता शतुर्यः न हि दृशलम्भनीया मनुष्यै आभिर्मत्प्रत्याभि परिचारयस्व। नचिकेत मरणं मा अनुप्राक्षिः स्वभावा मर्तस्य जतन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाह स्तव नित्यगीते। न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य लप्सामये वित्तम् अद्राक्ष्मचेत्त्वा जीविष्याम यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस एव। अजीर्यताम् अमृतानुपत्य निर्जन्मर्तकदस्थप्रजानान् अविद्यायन् वनरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते को रमेत। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्प्राये महति ब्रूहिणस्तत् जोऽयं वरो गूढम् अनुप्रविष्ट नान्यं तस्मात् नचिकेता वृणीते। इति कठोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमावल्ली। নচিকেতা যখন তার পিতার যজ্ঞকালীন যখন তিনি দেখলেন পিতা যে যজ্ঞ করছেন যার উদ্দেশ্যে, সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে করছিলেন, যে কামনা নিয়ে করছেন, কিন্তু যজ্ঞের মধ্যে অনেক অসম্পূর্ণতা রয়েছে। তাই তিনি সেই যজ্ঞকে কিছুটা অন্তত যাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তার জন্যে পিতাকে গিয়ে বলেছিলেন যে তুমি আমাকে কাকে দান করবে, অর্থাৎ আমি তোমার একটি সন্তান, তোমার সম্পদ
যেমন তোমার গরুগুলি একটি সম্পদ, আমিও তোমার একটি সম্পদ, তাই আমাকে দান করো। কিছুটা অন্তত তোমার মনে মনে ভেবেছিলেন কিছুটা বাবার এই যজ্ঞের যদি ফল পেতে পারেন, সেই জন্য তিনি বাবাকে বারবার বিরক্ত করেছিলেন। বাবা বিরক্ত হয়ে তাকে বলেছিলেন যমের কাছে যা। তখন এই পিতৃসত্য পালন করার জন্য, পিতৃসত্য বাক্য যাতে সত্য পালন হয়, বুঝে সুঝে যমের কাছে গিয়েছিলেন। বৈশ্বানর ভবিষ্যত্যতি ব্রাহ্মণ গৃহান তস্যৈতাম শান্তিম কুর্বন্তি হর বৈবস্বত উদকম। তা তিনি যখন যমের কাছে গেলেন, ভাগ্যক্রমে যমরাজ তখন বাড়িতে ছিলেন না, তিনি বাইরে গিয়েছিলেন বিশেষ কাজে। তাই তিনি যখন জানলেন যে যমরাজ বাড়িতে নেই, তখন তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তা এইভাবে 3 দিন 3 রাত সেই নচিকেতা তার গৃহের সামনে, দরজার সামনে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেননি এবং অনাহারে, অভুক্তে, অনাহারে অনিদ্রায় তিনি এই 3 দিন 3 রাত সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন যে যমরাজ যতক্ষণ না ফেরে তার সাথে দেখা না করে কোনোভাবেই আমি ফিরেও যাব না বা ভিতরেও প্রবেশ করব না, জলগ্রহণ স্পর্শ করব না। এই হলো তার নিষ্ঠা, যে যেহেতু বাবা তাকে যমের কাছেই পাঠিয়েছে, তো প্রথম কর্তব্য হলো যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন সেই উদ্দেশ্যটাকে তিনি সফল করবেন। তাই প্রথমেই তিনি আগে যমের সাথে দেখা করবেন, তারপরে অন্য কথা। তো এইভাবে তিনি 3 দিন 3 রাত এই যমালয়ে, যম গৃহের সামনে, যমরাজের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপরে যখন যমরাজ 3 দিন পরে বাড়িতে ফিরলেন, ফেরার পরই সঙ্গে তার আমত্তগণ, পরিচারিকাগণ তাকে বোঝালো, তাকে বললেন সঙ্গে সঙ্গে যে দেখো, একটি বালক, ব্রাহ্মণ বালক যেন অগ্নিদেব আমাদের গৃহে দহন করছে, অর্থাৎ এই বালকটি 3 দিন ধরে অনাহারে অনিদ্রায় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তা একে ব্রাহ্মণ, তারপর অতিথি। সেই ব্রাহ্মণ অতিথি যদি কোনো সংসারে অভুক্ত থাকে, তাহলে সংসারে মহা অকল্যাণ হয়। একে তো অতিথি যখনই তিনি আসেন, অতিথি তাকে সেবা করতে হয়। অতিথি সেবা একটা সংসারের, সকল সংসারের একটা পরম ধর্ম। অথচ এই অতিথি 3 দিন 3 রাত অনাহারে অনিদ্রায় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, আর যেন স্বয়ং মনে হচ্ছে অগ্নিদেব আমাদের গৃহকে দহন করছে। আমরা সেটি বোধ করছি, তার যে বৈরাগ্য এবং তার যে নিষ্ঠা। তা তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা করো। তখন যমরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে নচিকেতাকে সম্ভাষণ করলেন এবং তাকে খুব সম্মান দিয়ে, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলেন। বললেন যে তুমি এই 3 দিন 3 রাত আমার জন্য অপেক্ষা করেছো, তাই আমি তোমার কাছে ঋণী, সেই জন্য আমি ঋণ মুক্ত হতে চাই। তা তুমি যে অনাহারে অনিদ্রায় 3 দিন 3 রাত এখানে অবস্থান করেছো, সেই হেতু আমার সংসারে যাতে কোনো অমঙ্গল না হয়, তার জন্য তোমাকে আমি 3টে বর দেবো। 3 দিনের জন্যে, 3 রাতের জন্য 3টি বর আমি তোমাকে দান করব। কারণ আমার সেই সামর্থ্য আছে, আমি যমরাজ, ধর্মরাজ, যাতে এই আমার সংসারের কোনো অমঙ্গল না হয়। তুমি তোমার পছন্দ মতো 3টি বর প্রার্থনা করো। কারণ বলছে সংসারে যদি অতিথির সেবা না হয়, অতিথি যদি অভুক্ত থাকে, তাহলে কি হয়? বলছে আশা প্রতিষ্ঠে
সঙ্গতম সুনীতাম চেষ্টা পূর্তে পুত্র প্রশংস সর্বান এতৎ বৃংতে পুরুষাস্য অল্প মেদস ইয়স্য অনাসনন ব্রসতি ব্রাহ্মণ গৃহে। যদি কোনো ব্রাহ্মণ অতিথি বিশেষ করে কারো সংসারে গিয়ে অভুক্ত থাকে তাহলে তার সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। ধন সম্পদ, আশা প্রতীক্ষা, আশা ভরসা, যজ্ঞের ফল, সাধুসঙ্গের ফল সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়। তাই তুমি সন্তুষ্ট হও, আর তোমাকে আমি 3টে বর দিচ্ছি যাতে আমার কোনো অমঙ্গল না হয়। তখন নচিকেতা বলল ঠিক আছে। নচিকেতা প্রথমেই তিনি আদর্শ সন্তান, আদর্শই যে সন্তান হয় তার পিতামাতার প্রতি কর্তব্য থাকে। তাই তিনি প্রথমেই তার যে পিতা তাকে যমলায় প্রেরণ করেছে, কিন্তু কোনো পিতাই কোনো পুত্রকে যমলায় প্রেরণ করে কখনো সুখী থাকতে পারে না, কখনো সে সুখে নিদ্রা যাপন করতে পারে না। তাই প্রথমেই তার কাছে প্রথম বর চেয়ে নিলেন যে তুমি যদি বর দিতে চাও তাহলে আমাকে প্রথম বরটি দাও যে আমার যে পিতা, আমি আসার পর থেকে তিনি তার মনের যে শোক দুঃখ এবং বিনিদ্র রজনী এটি যেন শান্ত হয় এবং সুখে নিদ্রা যাপন করতে পারে। আর আমি এই যে তোমার কাছ থেকে তোমার কৃপায় আমি যখন ফিরে যাব তখন যেন বাবা আমাকে চিনতে পারে যে আমারই শেষ সন্তান, এবং আমার প্রতি যাতে কোনো রাগ দেশ কোনো কিছু না থাকে, সে যেন আমাকে সেই পূর্বের মতনই যে ভাবে আমারই সন্তান এসেছে। যে নচিকেতা যাকে আমি যে আমার কাছ থেকে যমলায় গিয়েছিল সেই সাক্ষাৎ সশরীরে ফিরে এসছে এবং আমাকে দেখে যেন পূর্বের মতনই আমার প্রতি যে তার আমার প্রতি যেমন স্নেহ ভালোবাসা ছিল সেইটি যেন হয়। তখন যমরাজ তাকে বলল তথাস্তু, আমার কৃপায় আমি তাকে বর দিচ্ছি। আমার এই বরে তোমার পিতার যে মনের দুঃখ আর দুঃখ থাকবে না, আর সুখে তিনি নিদ্রা যাপন করবে, এবং তুমি যখন ফিরে যাবে তার সম্পূর্ণ স্মৃতি থাকবে যে তারই সন্তান সেই নচিকেতা জীবন্ত অবস্থাতেই যমলায় থেকে ফিরে এসছে। সাধারণত জীবন্ত মানুষ যমলায় থেকে ফেরে না, এটি সাধারণ সকলেরই ধারণা। কিন্তু যমরাজের কৃপায় ধর্মরাজ তিনি, তার অনেক ক্ষমতা, তার কৃপায় সবই সম্ভব। তাই তখন তাকে বললেন এই প্রথম বর, আমার প্রথম বরে তোমার যে অভিপ্রেত সেটি আমি দিলাম। এখন তুমি তোমার দ্বিতীয় যে বর, 3টে বর তোমাকে দেব বলেছি, দ্বিতীয় বর তুমি প্রার্থনা করো। তখন নচিকেতা দ্বিতীয় বর চাইল, স্বর্গে লোকে ন ভয়ম কিঞ্চ নাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরায়া বিভেতি উভে তীর্থা অসনায়া পিপাসে শোকাতিগো মোদাতে স্বর্গলোকে। দ্বিতীয় বর নচিকেতা চাইবে, কারণ নচিকেতা এমনই একজন উপযুক্ত শিষ্য, উপযুক্ত উত্তম অধিকারী, সেটি যমরাজ প্রথম দর্শনে কিন্তু চিনেছিলেন। যমরাজ তার এই যে ধৈর্য এবং নিষ্ঠা, এটা থেকেই তিনি বুঝেছিলেন যে এই নচিকেতা বালক সামান্য বালক নয়। ঠাকুর যেমন বলেছেন যে ভাতের হাঁড়ি একটা ভাতকে দেখলেই পুরো ভাতটা বোঝা যায় হয়েছে কিনা, তেমনি যমরাজও এই শিষ্যকে দেখেই, অধিকারীকে দেখেই চিনেছিলেন এ সামান্য অধিকারী নয়, উত্তম অধিকারী। তাই তার প্রতি ভিতরে ভিতরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে এই রকম অধিকারী সাধারণত দেখা যায় না। আর এই রকম যদি অধিকারী না হওয়া যায় তাহলে শ্রুতি বলছেন, ভগবান বলছেন
এই রকম অধিকারী হলেই এরকম ধৈর্য এবং নিষ্ঠা, এই ধৈর্য নিষ্ঠার দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া যায় বা ভগবানকে ধরা যায়। আমাদের ধৈর্য আর নিষ্ঠারই অভাব। তাই এই নচিকেতার মতন ধৈর্য চাই। 3 দিন 3 রাত অনিদ্রায় অনাহারে জলস্পর্শ পর্যন্ত গ্রহণ করেনি, জলস্পর্শ করেনি। কারণ যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন সেটি আগে সফল করবেন। তাই আমাদের সেই ধৈর্য আর নিষ্ঠার খুব প্রয়োজন। তাই শ্রুতি এই নচিকেতার মাধ্যম দিয়ে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে কতটা ধৈর্য নিষ্ঠা থাকলে তবে ভগবত পথে যাওয়া যায়। তা নচিকেতা তখন এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করলেন যে মানুষ স্বর্গলোকে যায়, স্বর্গলোক ভোগ করে। কেন না স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চন নাস্তি। স্বর্গলোকে সেখানে কোনো ভয় নেই, সেখানে কোনো দুঃখ নেই, জরা নেই, ব্যাধি নেই, শোক নেই, কেবল আনন্দ। স্বর্গে কেবল আনন্দ ভোগ। যতদিন যে কেউ স্বর্গে থাকবে সে ততদিন আনন্দে থাকবে। সেখানে জরাও নেই, ব্যাধিও নেই। এই যমরাজও সেখানে তিনি তার অধিপত্য নেই, সেখানে আধিপত্য নেই। এটি ওই ফরাসডাঙ্গার মতন, ঠাকুর যেমন বলেছেন ফরাসডাঙ্গা, সেখানে গেলে যেমন পুলিশের কোনো অধিকার থাকে না, পুলিশ সেখানে ঢুকতে পারে না, তেমনি স্বর্গলোক হলো একটি ফরাসডাঙ্গা। সেখানে জরা ব্যাধি রোগ শোক কোনো কিছু প্রবেশ করে না। তাই মানুষ এই স্বর্গের কামনা করে, স্বর্গে যেতে চায়। কিন্তু বাস্তবিক এটা কিন্তু আপেক্ষিক, নিত্য নয়, কিছুদিনের জন্য পেনশন ভোগ করার মতন। আমরা যেমন ছুটি পেলে কিছুদিন খুব আনন্দ পাই, বেড়াতে যাই, গিয়ে আনন্দ উপভোগ করি, সেটি ওই কয়েকদিনের জন্যই। আবার ফিরে এসে যেই সংসারে যেমন করছিলাম সেইভাবেই সংসারে জীবনযাপন। তাই নচিকেতা এই যমলোকের যে এই স্বর্গলোকের যে যাওয়া যায় কিভাবে, বা স্বর্গলোক প্রাপ্ত জন্মের শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আছে, তিনি শাস্ত্র সম্বন্ধে সব তার স্মৃতিতে রয়েছে। এই জন্মে করেননি, কিন্তু পুরো জন্মের অভিজ্ঞতা রয়েছে শাস্ত্রের গুরুবাক্যে তার বিশ্বাস রয়েছে। তাই তিনি ওই যে স্বর্গলোকের যে প্রাপ্তির যে উপায় তিনি জানতেন যে অগ্নি উপাসনা। তাই বললেন যে আমি স্বর্গলোকের যে উপায়, সে অগ্নিবিদ্যা তোমার কাছ থেকে আমি জানতে চাই। আমাকে সেই অগ্নিবিদ্যা দান করুন, যার দ্বারা আমি স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় আমি জানতে পারব। তখন যমরাজ তাকে বলল, ঠিক আছে, তোমাকে আমি অগ্নির যে উপাসনা, যেভাবে অগ্নির উপাসনা করে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে তোমাকে আমি বলবো, তুমি সেটি শ্রবণ করো। কারণ আমি ব্রহ্মজ্ঞ, যমরাজ হলেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তিনি সব জানেন, তার সব জানা আছে। তাই অগ্নির উপাসনা, অগ্নিবিদ্যা, কিভাবে অগ্নির উপাসনার দ্বারা স্বর্গলোক লাভ হয় সেটি নচিকেতাকে উপদেশ দিতে লাগলেন। আর নচিকেতা এই অগ্নির উপাসনা, অগ্নিবিদ্যা যেমন যেমন যমরাজ তাকে শোনাচ্ছেন, তিনি হুবহু সেগুলি মনে করে যমরাজকে প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। উপযুক্ত শিষ্য, উত্তম অধিকারী, উত্তম তার মেধা, তাই একবার শুনেই তার সব মনে থাকছে। এই মেধার দরকার। মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। মেধাশক্তি প্রয়োজন। তাই মেধাশক্তির উপাসনা করতে হয়।
আরাধনা করতে হয়, মেধা মন্ত্র আছে, মেধা দেবীর এই প্রার্থনা করতে হয়, বুদ্ধি যাতে শুদ্ধি হয়, বুদ্ধি যাতে পরিষ্কার হয়। তার এই নচিকেতার এতই উত্তম অধিকারী যমরাজ ধর্মরাজ খুব খুশি হয়েছে, কারণ তিনি যেমন যেমন বলেছিলেন অ্যাজ ইট ইজ নচিকেতা তাকে শোনালেন। খুব খুশি হয়েছেন ধর্মরাজ। তখন যমরাজ খুশি হয়ে তাকে বললেন, তোমাকে যে অগ্নির বিদ্যা শোনালাম, অগ্নিবিদ্যা যেটি দ্বারা স্বর্গলোক লাভ হয়, অগ্নির উপাসনা, অগ্নির চয়ন, সে বিরাট রূপ যে অগ্নি, এই জগৎ যার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সূক্ষ্মরূপ যে হিরণ্যগর্ভ, আর এই স্থূল জগৎ বিরাট, এই অগ্নি চয়নের দ্বারা, অগ্নির উপাসনার দ্বারা, অগ্নি চয়ন আর উপাসনা, চয়ন হলো কর্ম, যেভাবে অগ্নিকে চয়ন করতে হয় অর্থাৎ অগ্নি স্থাপনা করে যেভাবে যাগযজ্ঞ করতে হয়, এবং তার সাথে উপাসনা অর্থাৎ কর্ম আর উপাসনা, এই কর্ম আর উপাসনার দ্বারাই আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়ে আমাদের জ্ঞান হয়। তাই উত্তম অধিকারী এবং উত্তম শিষ্য দুজনকে পেয়েই, দুজনই উত্তম অধিকারী, উত্তম শিষ্য, যেমন গুরু তেমন তার শিষ্য। তাই গুরুর বাক্য শুনেই নচিকেতার অগ্নির উপাসনার দ্বারা তার জ্ঞান হয়ে গেছিল। অগ্নিবিদ্যা যেটি, যার দ্বারা স্বর্গলোককে লাভ করা যায়, সেটি এই সঙ্গে সঙ্গে নচিকেতা লাভ করেছিল। অর্থাৎ স্বর্গলোকের যে প্রাপ্তি, অনায়াসেই এই নচিকেতা স্বর্গলোক সম্বন্ধে পুরো জ্ঞান হয়ে গেছিল। যেমন যমরাজের স্বর্গলোক সম্বন্ধে জ্ঞান, নচিকেতারও গুরুর বাক্য শুনে তারও জ্ঞান হয়ে গেছে। সাধারণ আমরা যারা উত্তম অধিকারী, যেমন বলা হয় যে বিদ্বৎ সন্ন্যাস আর বিবিদিতা সন্ন্যাস, এই সন্ন্যাস অর্থাৎ গুরুর বাক্য শুনে জ্ঞান লাভ, সেটা দুইভাবে হয়। একটি হলো বিদ্বৎ সন্ন্যাস, আর একটি হলো বিবিদিশা সন্ন্যাস। বিদ্বৎ সন্ন্যাস কাদের? যারা উত্তম অধিকারী, গুরু উপযুক্ত এবং শিষ্য উপযুক্ত, উত্তম শিষ্য উত্তম গুরু, এরকম যদি হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হয়। যেমন ঠাকুরের যারা সন্তান, ঠাকুরের কাছে যারা গেছেন, ঠাকুরের স্পর্শ পেয়েছেন, ঠাকুরের কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞান হয়েছে। উত্তম গুরুর কাছে মহাবাক্য শোনার সঙ্গে সঙ্গে যাদের জ্ঞান হয় তাদেরকে বলা হয় বিদ্বৎ সন্ন্যাস। যারা সন্ন্যাস নেয়, যারা এরকম উত্তম অধিকারী, যেমন বলা হয় মহাপ্রভু, তিনি ছিলেন উত্তম অধিকারী, তার হয়েছিল বিদ্বৎ সন্ন্যাস। গুরু বাক্য শ্রবণ মাত্রই আমরা জানি মহাবাক্য, এই বেদের যে মহাবাক্য, 4টি মহাবাক্য আছে, আপনারা অনেকেই জানেন। তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, প্রজ্ঞানাম ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। তা এই যে মহাবাক্য গুরু যখন উচ্চারণ করবে, তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি, উপযুক্ত যদি শিষ্য হয়, উত্তম অধিকারী হয়, তাহলে এই শোনা মাত্রই তার জ্ঞান হয়ে যাবে। এরা হলো বিদ্বৎ সন্ন্যাস। আর বিবিদিশা সন্ন্যাস, গুরুর কাছ থেকে এই মহাবাক্য শ্রবণ করল, তত্ত্বমসি, অহম ব্রহ্মাস্মি, কিন্তু
সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হলো না, তাদের সাধন করতে হয়। এই সাধন করতে 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 গুরুর কাছ থেকে শুনেছেন তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি। তৎ অর্থাৎ সেই যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরই হলেন তুমি, সেই হও তুমি, তুমিই সেই, সেই তুমি। এই যে বাক্য শুনে গুরুর কাছ থেকে সাধন করতে লাগলেন। কীরকম সাধন? ঠাকুর বলেছেন যেমন ঝিনুক ওই মুক্ত হওয়ার জন্যে তিনি সাথী নক্ষত্রের জল যখন মুখে পড়ল, সেই সাথী নক্ষত্র জল নিয়ে অতল গভীর সমুদ্রে সে চলে গেল, গিয়ে সেখানে নিভৃতে একান্তে দীর্ঘ সময় ধরে তাকে সেই সাথী নক্ষত্র জল তাকে মুক্তাতে পরিণত করল। এইটি হলো সাধন। সেরকমই যারা এই বিবিদিশা সন্ন্যাস, যারা গুরুবাক্য ওই সাথী নক্ষত্রের জল গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করে তাকে একদম অন্তরের অন্তরে স্থাপন করে নিভৃতে তাকে দিনের পর দিন সাধন করতে থাকা, এটি হলো বিবিদিশা সন্ন্যাস। সাধন করতে 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 সেই যে গুরুর বাক্য, তার থেকে জ্ঞান হয়ে যাবে। তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি, জ্ঞানের স্ফুরণ হবে। এইটি হলো বিবিদিশা সন্ন্যাস। তা নচিকেতা ছিল এরকম উত্তম অধিকারী, ঠাকুরের সন্তানদের মতন। ঠাকুরের কাছে যাওয়া মাত্রই ঠাকুরের স্পর্শে তাদের জ্ঞান ফিরে যাচ্ছে। তাই নচিকেতার উত্তম অধিকারী পেয়ে যমরাজ খুব খুশি। তখন যমরাজ তাকে খুশি হয়ে বলে, তোমার প্রতি আমি এত খুশি হয়েছি, তোমাকে আরেকটি বর আমি দেব, সেটি হলো চতুর্থ বর। এই চতুর্থ বরটি কি? দ্বিতীয় বর তো দিলই, তৃতীয় বরটা এখন রয়েছে, তৃতীয় বর এখন কিন্তু দেয়নি। এটি হলো চতুর্থ বর। বললেন যে চতুর্থ বরটা আমি আগেই দিয়ে দিচ্ছি, সেটি হলো এই যে অগ্নির বিদ্যা তোমাকে বললাম, যেটা অগ্নি চয়ন আর উপাসনা, এই অগ্নিটার নাম তোমার নামে আমি জগতে আমি প্রচার করে দিলাম যে এই যে অগ্নি, এটি হলো নচিকেতা অগ্নি। যে কোনো ব্যক্তি এই নচিকেতার অগ্নির যদি উপাসনা করে, চয়ন করে, এই অগ্নির যাগ যজ্ঞ উপাসনার দ্বারা নচিকেতারূপ যে অগ্নি, তার উপাসনা এবং চয়ন দ্বারা সেও এই স্বর্গলোভ লাভ করবে, সেও স্বর্গে যেতে পারবে, স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। যাদের কামনা থাকবে, যাদের বাসনা থাকবে স্বর্গ পাবো, তারা এই অগ্নির চয়ন আর উপাসনার দ্বারা আপেক্ষিক স্বর্গ, স্বর্গ মানে কিন্তু মুক্তি নয়, এটি সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে। স্বর্গ মানে আপেক্ষিক আনন্দ, কিছুদিনের জন্য আমাদের এই সুখ ভোগ করা, সেটি হলো স্বর্গ। তা নচিকেতাকে যমরাজ প্রশংসিত হয়ে তাকে বললেন, এই হলো চতুর্থ বর, এবং তোমাকে আমি আরও রত্ন সোনা দানা কিছু, তোমাকে আমি একটা মালা দিচ্ছি, বৈজন্তী মালা, মানে খুব দামি। কারণ যমরাজ তার জগতের সব কিছু তার হাতের মুঠোয়, জগতের সমস্ত ক্ষমতা ধর্মরাজে, কারণ তিনি জগৎকে চালনা করছেন, তিনিও ভগবানেরই আরেকটি শক্তি। তারপরে যমরাজ বলল, হে নচিকেতা, এরপর তোমার যে তৃতীয় বর, সেই তৃতীয় বরটি প্রার্থনা করো, তৃতীয় বর চাও, বলো তোমার তৃতীয় বর কি, চেয়ে নাও। এইবার নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করবেন। ইয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তিত্বে কে নায়ম অস্তিতি চৈকে এতদ বিদ্যাম অনুশিষ্টস্তয়াহম বরানাম ঈশ বরস্তৃতীয়। বলেন, হে ধর্মরাজ, যমরাজ, আমার তৃতীয় বর হলো যে এই যে মানুষ মারা যায়, মানুষ মৃত্যু হয়, মানুষ মৃত্যু হওয়ার পর
মানুষ কোথায় যায়। আর মানুষের যে জীব আত্মা, এই আত্মার কি গতি হয়। ইয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, এই যে জীবাত্মা জীব, এই জীব মৃত্যু হলে তার কি গতি হয়, সে কোথায় যায়। শুনেছি এই নিয়ে অনেকের অনেক রকম মত আছে। কেউ বলে যে এই মানুষ মৃত্যু হয়ে গেলে শেষ হয়ে যায়, আর কিছু থাকে না। আবার কেউ বলে মৃত্যুর পরেও মানুষের জীবাত্মা থাকে, পরলোক বলে আছে, ইহলোক আর পরলোক। তো এইটি নিয়ে বহু মানুষের সংশয়। কেউ বলে অস্তিত্ব থাকে, আবার কেউ বলে না, কোনো অস্তিত্ব থাকে না। নায়ম অস্তি ইতি চৈকে এতদ্বিদ্যা অনুশিষ্ট স্তয়াহম বরনাম এস বরস্থিতি হ। তো এই যে সংশয় যে মানুষের মৃত্যুর পর তার কোনো অস্তিত্ব থাকে, জীবাত্মা বলে কিছু থাকে, বা সে কোথায় যায়, তো এইটি সম্বন্ধে আমার জানার খুব প্রয়োজন। মৃত্যু রহস্য সেটা আমাকে বলুন। এটি আমার তৃতীয় বর, এতদ্বিদ্যা অনুশিষ্ট, সেটি আমাকে কৃপা করে সেটি আমাকে জ্ঞান দিন। অর্থাৎ এই আত্মার সম্বন্ধে, আত্মার স্বরূপ কথন, আত্মার স্বরূপ কি, এই মানুষের ভিতর যে কিছু আত্মা বা কিছু অস্তিত্ব রয়েছে, সেটি নাশ হয় কি হয় না, বা কিভাবে আমাদের জন্ম মৃত্যু হয়, বা জন্ম মৃত্যুর রহস্য কিভাবে ভেদ করা যায়, কিভাবে আমরা জন্ম মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি, এই সব বিষয়ে আমার জানার ইচ্ছা। মৃত্যু রহস্য তোমার কাছে জানতে চাই। তখন যমরাজ প্রথমটা তিনি নচিকেতাকে পরীক্ষা করবেন। তিনি উপযুক্ত গুরু, কিন্তু যথার্থই এই নচিকেতার মনের এই যে প্রশ্ন, সেটি তার ভিতরের প্রশ্ন না মুখের প্রশ্ন। অনেক সময় আমরা অনেকের কাছ থেকে জেনেছি, মুখে শুনে আমার ইচ্ছা হলো প্রশ্ন করার, তো সেই রকম প্রশ্ন না, তার ভিতরের এটা চাহিদা, ভিতর থেকে তার প্রশ্ন, যে সত্যিই সে জানতে চায় আমার অস্তিত্ব কোথায়, আমি কে, আমার যথার্থ স্বরূপ কি। এইটি যদি উপযুক্ত অধিকারী হয়, তবে সে তার ভিতর থেকে তার প্রশ্ন হয়, ভিতর থেকে জানার ইচ্ছা হয়। এইটি পরীক্ষা করার জন্যে যমরাজ প্রথমে তাকে পরীক্ষা করবেন। যেমন শ্রী শ্রী ঠাকুর স্বামীজিকে পরীক্ষা করেছিলেন। স্বামী যখন প্রথমেই ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন, যে ঠাকুর জিজ্ঞেস করেছেন আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন? ঠাকুর তখন বলে হ্যাঁ দেখেছি, শুধু দেখেছি নয়, দেখাতেও পারি। এই প্রত্যক্ষ, তোকে যেমন আমরা দেখছি সেইভাবে তোকে দেখাতেও পারি। তোকে যেমন আমি দেখছি এরকম প্রত্যক্ষ দেখেছি, এবং তোকেও দেখাতে পারি। স্বামীজি তখন তার যেটি নিয়ে তিনি এতদিন ঘুরে বেরিয়েছেন, তার যে মনের যে ইচ্ছা, আজকে ঠাকুরের কথায় তিনি তৃপ্ত হলেন। এতদিনে তিনি এক রাস্তা পেলেন যে যথার্থ গুরুর কাছে এসেছি। কিন্তু তারপরেও আবার ঠাকুর স্বামীজিকে পরীক্ষা করেছেন যে সত্যিই এর যথার্থভাবে এর বৈরাগ্য কতটা ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, সত্যি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন কিনা, এই নিয়ে প্রায় মাসাধিককাল স্বামীজিকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। স্বামীজি এসেছেন ঠাকুরের কাছে, ঠাকুর একটি কথাও বলেননি, উপেক্ষা করেছেন ঠাকুর তাকে। কিন্তু স্বামীজি ঠাকুরের উপেক্ষায় তার মনের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। তিনি যেমন আসছিলেন তেমনই আসছেন। এই 1 মাস হওয়ার পরে ঠাকুর খুব খুশি হলেন যে
উত্তম অধিকারী ছাড়া অন্য কেউ হলে এতদিন ও ভেগে যেত, আর আসতই না। তাই খুব খুশি হয়েছিলেন স্বামীজির প্রতি। এখানে যমরাজও তাই নচিকেতাকে প্রথম পরীক্ষা নেবেন। তো সেই পরীক্ষার জন্যে তিনি নচিকেতাকে বললেন, আরে এইসব বিষয়ে তুমি যেটা জানতে চাইছো, মৃত্যু রহস্য, এ খুব সূক্ষ্ম বিষয় এবং এটার সম্বন্ধে অনেক দেবতাদেরও অনেক সংশয় রয়েছে, দেবতারাও এসব জানে না। তা তুমি এসব বিষয়ে জানার চেষ্টা করো না, তুমি এটাকে বাদ দাও। এই বর বাদ দিয়ে তুমি যা চাইবে, অন্য কিছু চাও, তোমাকে আমি তাই দেব। তোমাকে আমি এই ধন দৌলত, তারপরে টাকা পয়সা, স্ত্রী পুত্র, তোমার আয়ু, যা কিছু চাইবে সব আমি দেব, কিন্তু এই মৃত্যু রহস্য তুমি আত্মার সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসা করো না। এটি খুব গভীর বিষয় এবং খুব সূক্ষ্ম বিষয়, এটি সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু নচিকেতা বললেন, না, আমার ওই একটাই চাওয়া। আর তুমি যখন বলছো যে এই যে আত্মার সম্বন্ধে জানা, আত্মার স্বরূপকে জানার উপায়, সেটা দেবতারাও জানে না এবং খুব সূক্ষ্ম বিষয়, সুতরাং আমি কোথায় গেলে আর পাবো? আর তুমি একমাত্র জানো, তোমার মতন উপযুক্ত গুরু ছাড়া আর কোনো গুরু আমি পাবো না। সুতরাং তোমার কাছে আমি এই বিষয়ে জানতে চাই, এটি আমার বর, অন্য বর আমার প্রয়োজন নেই। তখন যমরাজ আরও প্রলোভন দিচ্ছেন যে তুমি ওটাকে বাদ দাও, ওই বিষয়ে জানতে চেও না, তোমাকে আমি এই স্বর্গের যেভাবে দেবতারা ভোগ করে, যে সমস্ত অপ্সরা, বহু সোনা দানা, হাতি ঘোড়া, বিরাট এই সাম্রাজ্য, বিরাট রাজ্যের তুমি রাজা, তোমার কোনো কিছু অভাব থাকবে না এবং দীর্ঘকাল তুমি বেঁচে থাকবে, তোমাকে দীর্ঘায়ু করে দেব, যতদিন তোমার ইচ্ছা তুমি বাঁচো, আর এই জগতের সুখ ভোগ করো, তোমার কোনোটাই অভাব থাকবে না, আর রোগ শোক জরা ব্যাধি তোমার কিচ্ছু হবে না। যেমন স্বর্গে দেবতারা ভোগ করে, তুমিও এখানে সেইভাবেই এই স্বর্গভোগের মতনই এই মর্তলোকেই তুমি স্বর্গের ভোগ করবে। তো এটি তো একটা বিরাট পাওনা। জরা হবে না, ব্যাধি হবে না, রোগ হবে না, শোক হবে না, কোনো কিছু অভাব থাকবে না, টাকা পয়সা মান সম্মান এবং একচ্ছত্র অধিপতি, তার কথা অনুযায়ী সমস্ত জগৎ চলবে। তো এত বড় জিনিস কে ছাড়তে চায়? কিন্তু নচিকেতার এতই বৈরাগ্যবান, নিষ্ঠাবান, বিবেকবান, এগুলো সব কচকচ করে কেটে দিলেন। কারণ বললে, হ্যাঁ জানি তুমি যেগুলো দিতে চাইছো সেটি আপেক্ষিকভাবে মনে হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু চিরকালের জন্য নয়। কারণ তুমি হলেন ধর্মরাজ, যমরাজ, তোমারও একটা শেষ আছে। কারণ জগৎ যতদিন থাকবে ততদিন তোমার এই কাজ, অর্থাৎ তুমি যমরাজ পদে যতদিন থাকবে তোমারও পদ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। তা তুমি যতদিন যমপদে থাকবে ততদিনই তোমার যে দেয়া বর সেটি কার্যকরী হবে, বা জগৎ যতদিন থাকবে তোমার সাথে, তুমি চলে গেলে তোমার যখন মুক্তি হয়ে যাবে, যমরাজ অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এরা জীবনমুক্ত পুরুষ, এরা ব্রহ্মজ্ঞান হয়েও ভগবানের বিশেষ কাজের জন্যে এরা আলাদা অস্তিত্ব রেখে জগতের কাজ করেন, ভগবানের কাজ করেন। যেমন ঠাকুরের পার্শ্বদরা,
এনারা ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞান হয়েই থাকে, কিন্তু ভগবানের কাজের জন্যে ওই ভগবানের কাছে তারা আলাদা একটা অস্তিত্ব নিয়ে, ব্যক্তিত্ব নিয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র ভাব নিয়ে ঠাকুরের পার্ষদ হয়ে থাকেন, প্রয়োজনে আবার জগতে আসেন। তেমনি এই ভগবানেরই যারা এই সমস্ত কাজ করছেন, ওই যারা এই সমস্ত উচ্চ উচ্চ লোকে, ব্রহ্মলোকে, ইন্দ্রলোকে, দেবলোকে, যারা এই সমস্ত ভগবানেরই দ্বারা প্রেরিত হয়ে ভগবানের কাজে তারা নিযুক্ত হয়ে আছেন, কিন্তু তারা মুক্ত পুরুষ। এই রকম যারা, এরা যতদিন ভগবানের কাজের প্রয়োজন হবে থাকবেন, কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা আবার মুক্ত হয়ে যাবে। তাই নচিকেতা এমনই একজন বিবেকীবান, শাস্ত্রজ্ঞ, বৈরাগ্যবান অধিকারী শিষ্য। সে বলল, তুমি যতদিন এই যমপদে থাকবে ততদিন কিন্তু তোমার এই বর কার্যকরী হবে। তুমিই চলে যাবে, আমারও সমস্ত কিছু চলে যাবে। তাই এই বিষয়ে আমি চাই না, এগুলি তোমারই থাক। তবৈব বাহা তব নিত্য গীতে। এই যে অপ্সরা, রথ, রথী, ঘোড়া, ধন সম্পদ, এগুলো আমার কিচ্ছু প্রয়োজন নেই। একমাত্র আমার প্রয়োজন সেই আত্মজ্ঞান, আত্মাস্বরূপ কি, আত্ম বিষয়ে যে উপলব্ধি, সেই আত্মজ্ঞানই আমার একমাত্র কাম্য। এইটি হলো আমাদের যারা সত্যিকারের যারা ভক্ত, সত্যিকারের যারা মুমুক্ষু, সত্যিকারে যারা ভগবানকে চায়, তাদের জীবনে এটা প্রয়োজন। যে কোনো প্রলোভনে যেন আমরা প্রলোভিত না হই, মান, যশ, টাকা পয়সা কোনোভাবেই যেন আমরা প্রলোভিত না হই, যেন ভগবানকে ভুলে এইগুলোর মধ্যে না প্রলোভিত হই। এইটি আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে। আমরা এতই মন্দ অধিকারী, সামান্য প্রলোভনে, সামান্য মান সম্মানে, নাম যশে, প্রশংসায় আমরা নিজেদের গর্বিত হয়ে অহংকারে মত্ত হয়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ভুলে যাই, আমাদের ভগবানকে ভুলে যাই। ভগবানের প্রতি যে ভালোবাসা, যে ভগবানকে চাওয়া, সেটি আমাদের কম পড়ে যায়। তাই শ্রুতি বলছেন, ভগবান বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, উপনিষদ মুখে ঠাকুর বলছেন, ভগবান তিনি ঈশ্বর, তিনি উপনিষদ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নিঃশ্বাস থেকেই উপনিষদ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি যদি ভগবান আমরা যদি বিশ্বাস করি, যথার্থরূপেই তিনি ঈশ্বর, পরমেশ্বর। তাঁর স্বরূপ হলেন পরব্রহ্ম। পরব্রহ্মই তিনি প্রয়োজনে জগতে শরীর ধারণ করে আসেন, তখন তাকে আমরা অবতার বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হয়ে এসেছিলেন, অবতরণ করেছিলেন একটা মানব শরীর নিয়ে, একটা স্থূল শরীর নিয়ে, আমাদের মতন একটা শরীর নিয়ে আমাদের চোখের সামনে তিনি অবতরণ করেছিলেন। বাস্তবিক ভিতরে কিন্তু অন্য মানুষ, আমাদের মতন মানুষ নয়। ঠাকুর বলছেন পিঠে পুলিগুলো দেখতে সব একরকম, বাইরেতে সব একরকম, কিন্তু ভিতরে তার যে মাল মশলা সেটা কিন্তু এক নয়। ঠাকুর বলছেন কারোর মধ্যে ক্ষীরের পুলি, কারোর মধ্যে কড়াই ডালের পুরি, এই তফাৎ। তাই অবতার পুরুষ যিনি, তিনিও আমাদের মতন দেখতে, হাত পা সবই একরকম, কিন্তু ভিতরের যে পুর সেটি হলো চিন্ময়, আমাদের মতন নয়। আমাদের হলো তমগুণে আচ্ছন্ন ভিতরটা, আর অবতারের হলো সত্যগুণে আচ্ছন্ন, সত্যগুণে দিয়েই তৈরি। তমরজের সেখানে নেই বললেই চলে, আর আমাদের তমগুণেতেই ভর্তি, সত্যগুণ নেই বললেই চলে। তা এই হলো
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তা তিনি বলছেন যে এইরকমভাবে বৈরাগ্য যে কোনো কিছু এই জাগতিক বিষয়ে যেন আমরা প্রলোভিত না হই, জাগতিকের বিষয়ের প্রতি যেন আমরা আকৃষ্ট না হই। ভগবানকে যতটা আমরা মন দিতে পারবো ততই দেখবেন আনন্দম, কেবল আনন্দম। কারণ ভগবান হলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ভগবান মানে আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, তিনি হলেন সচ্চিদানন্দ, সৎ চিৎ আনন্দ। আর কোনোটাই সত নয়, চিত নয়, আনন্দ নয়। এই যে যমরাজ তাকে নচিকেতাকে যে সমস্ত প্রলোভনগুলো দিচ্ছেন যে 100 শতায়ু হও, দীর্ঘায়ু হও, তারপরে এই সমস্ত সোনা দানা, হাতি ঘোড়া, অপ্সরা, যা কিছু সব ভোগ করো, কিন্তু এগুলি সৎ নয়, এগুলি কালের গতিতে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এগুলি হলো অসৎ। সৎ একমাত্র হলো ঈশ্বর ছাড়া আর কোনটা সৎ নেই। আর তিনি হলেন চেতন, চৈতন্য স্বরূপ, চৈতন্য। তিনি হলেন একমাত্র চেতন, ঈশ্বরেরই, আত্মারই চেতন, আর কোনোটাই চেতন নয়। এই যে জগৎ তো চেতন নয়, চেতনের সত্তায় জগৎ চেতন হয়ে আছে। চেতনের সংস্পর্শে, চেতনের আভায় এই জগৎ নড়ছে। জগৎটা কিন্তু জড়। যেমন একটা ঘড়ি চলছে, এই ঘড়িটাই কাঁটাটা ঘুরছে, কিন্তু এর মধ্যে সবগুলি জড়। একমাত্র চেতন অর্থাৎ চালাচ্ছে কিনা সেই ব্যাটারি, সেটাই হলো আসল। সেটা যদি খুলে নেওয়া হয় বা সেটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, আর কিন্তু ঘড়িটা চলবে না। তাই চেতন হলো সেই আত্মা। এই যে আমাদের শরীরটা চলছে, আমি কথা বলছি, সেই চেতন, সেই ব্যাটারিটা রয়েছে। সেই ব্যাটারিটা রয়েছে বলেই এই ঘড়িগুলো চলছে, এই কথা বলা, হাঁটা, খাওয়া, পড়া। সেটি যখন ব্যাটারিটা যখন নিস্তেজ হয়ে যাবে, ব্যাটারি যখন ডাউন হয়ে যাবে, বা ব্যাটারি যদি শেষ হয়ে যায়, খুলে নেওয়া যায়, ওই চেতন যদি বেরিয়ে যায়, আর কথাও বলবো না, আর হাত পাও নড়বে না, সব নিস্তেজ। ঠাকুর বলছেন ওই জলে আলু পটল লাফাচ্ছে, কেন না নিচেতে আগুনটা রয়েছে। ওই আগুন হলো চেতন। এই জগতের যে আগুন, সেটা হলো চেতন। আগুন থাকার জন্যই এই জগৎটা লাফাচ্ছে। আর আনন্দ তো তিনি, ওই চৈতন্য যে সৎ যে, সেটাই হলো আনন্দ। আর কোথায় আনন্দ আছে? আমরা যদি খুব নিভৃতে চিন্তা করি যে সত্যিকারে আনন্দ কোথায়, আপনি খুঁজে পাবেন। চেষ্টা করুন কোথায় আনন্দ পাওয়া যায়। আমরা যে আনন্দ পাই, একটা রসগোল্লা খাই, খাওয়ার সময় খুব আনন্দ হয়। ভাবি যে এই রসগোল্লাটার মধ্যে বোধহয় আনন্দ ছিল, কিন্তু যখনই রসগোল্লাটা ভিতরে চলে গেল, গলা থেকে যখন নেমে গেল, আনন্দ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ওই রসগোল্লা তো বাইরেও রয়েছে, কিন্তু রসগোল্লার মধ্যে কি আনন্দ আছে? রসগোল্লাটা তো একটা কালকে দুদিন রেখে দিন না, পচে গন্ধ ছাড়বে। তা রসগোল্লার মধ্যে আনন্দ কোথায়? আনন্দ ভিতরেই রয়েছে, সেটা আমরা আরোপ করছি। ওর মধ্যে আরোপ করে তাকে আনন্দ করে নিয়ে সেটাকে আনন্দ ভাবছি। আনন্দ কিন্তু বাইরে নেই। আমরা একটা গল্প বলেছিলাম, অনেকেরই হয়তো মনে আছে, সে একটা কুকুর একটা হাড়কে প্রতিদিন চেবাত, আর সেখান থেকে সে রক্তের স্বাদ পেত। সে ভাবতো যে হাড়টার মধ্যেই বোধহয় রক্ত আছে, কিন্তু বাস্তবিক কিন্তু হাড়ের মধ্যে তো রক্ত নেই, হাড়টা শুকনো, কিচ্ছু নেই, কিন্তু সে প্রতিদিন ওই হাড়টাকে
লুকিয়ে রাখতো আর মাঝে মাঝে গিয়ে কামড়াকামড়ি করে তা থেকে আনন্দ পেত। কেন পেত না, যখনই কামড়াকামড়ি করতো সে হাড় থেকে তারই মুখ থেকে, এই হাড়ের ধার ছিল, ধারেতে জিভ গাল কেটে গিয়ে সেখান থেকে রক্ত বেরোয়, আর সেই রক্তের স্বাদটা তখন সে পায়, নিজের রক্তই নিজে স্বাদ পাচ্ছে। সে ভাবছে ওই হাড়টা থেকেই রক্ত পাচ্ছে, কারণ হাড়টা নাচে বলে সে তো রক্ত বেরোবে না, হাড়টা যখনই চেবাতে আসে তখনই রক্তটা বেরোয়, আর সে ভাবে ওই হাড়টারই মধ্যেই রক্তটা রয়েছে, তাই প্রতিদিন ওই হাড়টাকে চেবাতে আসে। কিন্তু বাস্তবিক রক্তটা তারই ভিতর থেকে আসছে। আমাদেরও অবস্থা তাই, আমরা আনন্দটা বাইরে ভাবি, এই যে আমরা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন বা যা কিছু আমার ভালো জিনিস যখন আমরা পাই আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু আনন্দটা ওই কিন্তু বাইরের বস্তুতে নেই। যদি বাইরের বস্তুতে আনন্দ থাকতো তাহলে একটা বস্তু থেকে সবাই আনন্দ পেত, কিন্তু একই বস্তু থেকে সবাই আনন্দ পায় না। একটা মানুষ থেকে একজন আনন্দ পায়, আরেকজন নিরানন্দ পায়। একই মানুষ আমার কাছে সে খুব হয়তো প্রিয়, আমি তাকে দেখে খুব আনন্দ অনুভব করি, আর একজন কিন্তু তাকে দেখে তার মনে খুব কষ্ট হয় বা মনে তার নিরানন্দ হয়, মন তার হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, কারণ তার প্রতি তার দেশ আছে। তার ফলে একই ব্যক্তি কারো কাছে দেশ, কারো কাছে শহীদ, কারো বন্ধু, কারো শত্রু, কারো মিত্র। তার মানে তাহলে নিশ্চয়ই বস্তুটার মধ্যে কোনো আনন্দ বা দুঃখ সুখ কিছু নেই, সুখ দুঃখ রয়েছে আমারই ভিতরে, সেটাই তাকে আরোপ করা হয়। তাই এই হলো সচ্চিদানন্দ, আত্মাই হলো একমাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাই এই নচিকেতা উত্তম অধিকারী, সেজন্যই তিনি যমরাজকে বললেন যে তবৈব বাহা তব নিত্য গীতে, আর এই সমস্ত যেগুলি তুমি দিতে চাইছো এগুলি আমার কোনোটাই প্রয়োজন নেই, আমার একমাত্র সেই প্রয়োজন আত্মার স্বরূপ, যাকে জানলে আমি এই জন্ম মৃত্যুর রহস্যকে ভেদ করতে পারবো, জন্ম মৃত্যুর পারে যেতে পারবো। যে ভগবানকে জানলে, যে ভগবানকে লাভ করলে, যে ভগবানের স্বরূপকে জানতে পারলে মানুষ আনন্দকে পাবে, সচ্চিদানন্দকে পাবে, সুখ দুঃখকে অতিক্রম করবে, এই সংসারে যে সুখ দুঃখ জরা ব্যাধি এর থেকে রেহাই পাবে। সেটাই হলো আসল প্রয়োজন, সেটাই হলো আমাদের উদ্দেশ্য, যে যাকে জানলে আর এই সংসারের কোনো দুঃখ শোক এবং এই যে বারবার জন্ম মৃত্যু এগুলি থেকে পরিত্রাণ হয়ে যাবে, জীবন মুক্ত আর বিধেয় মুক্ত দুটিই লাভ হবে। যে বস্তুকে জানলে আমাদের এই যে মৃত্যু রহস্য, আমরা কেন জন্মাচ্ছি, কেন মরছি এবং বারবার যাতায়াত করছি, মৃত্যুর পরে আমাদের কি গতি হচ্ছে বা হয়, কেন আমরা আবার জন্মগ্রহণ করি, এই সমস্ত যে রহস্য চিরকালের জন্যে চলে যাবে। অর্থাৎ যতক্ষণ আমাদের অজ্ঞান, যতক্ষণ না আমাদের জ্ঞান হচ্ছে এই মৃত্যু রহস্যে যতক্ষণ না আমাদের জ্ঞান জন্মাচ্ছে, অজ্ঞান যতক্ষণ না যাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা যথার্থ জিনিসটা আমরা ধরতে পারছি না। এই দুটি একসাথে প্রয়োজন,
আত্মজ্ঞান আর সঙ্গে সঙ্গে এই অজ্ঞান যেটি, সেই অজ্ঞান নাশ। তবে অজ্ঞান চলে গেলেই জ্ঞান, আর জ্ঞান হলেই অজ্ঞান চলে যায়। ঠাকুর যেমন বলছেন, আলো আসলেই অন্ধকার চলে যায়, আবার অন্ধকার চলে গেলেই আলো। অন্ধকারই আমাদের আলোকে দেখতে দেয় না, অন্ধকার আমাদের আলোর ঢেকে আছে। তাই আলো আসলেই অন্ধকার চলে যাবে, দুটো একসাথে থাকবে না। তাই জ্ঞান হলেই অজ্ঞান চলে যাবে। তাই উপনিষদ, ঈশ্বর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি আদিকালেই এই শ্রুতি মুখে তিনি বলে গেছেন, দিয়ে গেছেন আমাদের জন্যে, যে কিভাবে এই আত্মজ্ঞানকে লাভ করতে হয়। প্রথম প্রয়োজন আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য উপযুক্ত অধিকারী হওয়া, কীরকম জীবন হবে, কিভাবে চললে তবে আমরা এই আত্মজ্ঞান লাভে সহায়ক হবে, আর এই আত্মাকে জানা, আত্মজ্ঞান লাভ করা, ভগবানকে ধরা। ভগবানকে যদি ধরা যায় তাহলে এই নিজের স্বরূপকে জানা যাবে, আর নিজের স্বরূপকে জানলেই তখন, যথার্থ স্বরূপকে জানলে আমরা আর তখন এই যে আমাদের অজানা যেগুলি জগৎ সম্বন্ধে, আমাদের মৃত্যু সম্বন্ধে সব জানা হয়ে যাবে। তো সেইটি উদ্দেশ্যে ভগবান উপনিষদ মুখে আমাদের যা যা করণীয়, যেভাবে আমরা জীবনযাপন করলে, যেভাবে আমরা যদি হাঁটতে থাকি, চলতে থাকি, অনুসরণ করি, জীবনে যদি পালন করি, তাহলে আমরাও জ্ঞান লাভ করব। আমরাও আমাদের যথার্থ স্বরূপ, আমি কে, আমার যথার্থ স্বরূপ কি। ঠাকুর যেমন বলছেন যে, ঠাকুর বলছেন আমি কে আর তোরা কে, তোদের সাথে আমার কি সম্পর্ক, এইটুকুন জানলেই হয়ে যাবে। তো সেটি আমাদের প্রয়োজন, যে আমি কে, আমার যথার্থ স্বরূপ কি। আমি কি এই রক্ত মাংসের শরীরটাই আমি, না আমি আরেকজন সত্তা আছে আমার, আমি যে আমি বারবার এই যাতায়াত করছি, সুখ দুঃখ ভোগ করছি, সেই আমিটাকে জানা। সেই জন্যই এই উপনিষদ ভগবান এই আমার স্বরূপের কথা বারবার বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে বলে যাচ্ছে, যে এনিহাও কোনোভাবে যদি মানুষ এই বারবার শুনতে যদি তাকে একবার উপলব্ধি করতে পারে, ঠাকুর বলছেন যে দপ করে একবার আগুন জ্বলে ওঠে, দপ করে যদি আলো হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে যায়। তাই এই বারবার শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন, বারবার এই একই কথা, ভগবানেরই কথা, আত্মস্বরূপের কথা শুনতে আমাদের মনে সংস্কার হতে কোনো না কোনো সময় দপ করে জ্বলে উঠবে। সেই জ্বলে ওঠার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই উপনিষদ চিন্তা করা, এই আত্মস্বরূপের চিন্তা করা, যাতে আমাদের নিজেকে জানতে পারি। আর নিজেকে না জানা পর্যন্ত আমাদের এই ঘুম ভাঙবে না, অজ্ঞান দূর হবে না। আসুন আমরা একটু একটু করে এই আত্মাস্বরূপের সন্ধানে যাব। শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদের স্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ যে আমাদের স্বরূপ, সেই স্বরূপের সন্ধান করতে আমাদের নিজেদের স্বরূপকে আমরা উপলব্ধি করব। এই জন্য আমাদের পথ চলা। আবার আমরা পরের বুধবার আপনাদের সাথে এই আত্মার স্বরূপ নিয়ে, আত্মার সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করব, আত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব। আজকে আপনাদের সকলকেই আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার
কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা আমাদের সাথে আমরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করলাম, ভগবানের কথা স্মরণ করলাম, ভগবানের কথা এখন নিদিধ্যাসন করব। এটি আমাদের প্রয়োজন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। আর আমাদের এই যে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করার জন্যে যার একান্ত প্রচেষ্টা, সেই পবিত্র কুমার সুর প্রাণায়াম চ্যানেল, তাদেরকেও আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। তাই সকলকে আরেকবার নমস্কার জানিয়ে এখানে শেষ করছি। ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।